Good morning, students. In the previous class, we started a new lesson, role of the government in health. This is the second part. We studied health. What is health? Health means the ability to remain free of illness and injuries. Ability to remain free of illness and injuries. This we have studied in the previous class. Then we have come to the public facilities, public health care facilities, and before that we have to come to a story to know what about public health care and private health care facilities. Okay, there is a story about Aman and Ranjan. Aman and Ranjan are two boys who are studying in the same class. One day they got fever, both of them got fever. Ranjan is from a high class family, but Aman is from a poor class family. Ranjan's father take him to a private hospital. There he has to pay rupees 500 rupees for OP. OP means outpatients. People who are not admitted in the hospital. They are taken outpatient OP ticket. He has to pay 500 rupees for OP ticket. Then public health care, private health hospital, Ranjan's father Ranjana kondupoyi. He has to pay 500 rupees for OP ticket edukkan etra rupeya edukkendu vannu pay 500 rupees. And there is a lot of facilities, very good facilities there for blood testing, X-ray clinic, etc. So they need not want to stand in a queue. Queue il onnu nikkendi vannilla. They need not evideyana public hospital, private clinic il poyappole avarku they need not want to stand in a queue. Queue il onnu nikkendi vannilla. They have to face no problems. So they reached home safely. But Aman's father take him to a private hospital, public hospital. In public hospital എങ്ങനെയാണ്? It is run by the government. നമ്മൾ പഠിച്ചു public hospital is run by the government. Public hospital കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ he has to face so many difficulties. There is a long queue and he wants to stay in that queue and there is no good facilities there. So he has to face a lot of problem in public health center, public clinic. So okay. So there is two types of facilities there, public health facilities and private health facilities. We have studied about public health facilities. Public health facilities run by the government. There is lack of facilities there. Avade endana oruപാട് facilities onnum illa in public health. It is run by the government. Okay. Next we are coming to private health facilities. Doctors have private clinics. എന്താണ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞൂടെ? പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ട്. എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു പേ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ദെയർ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ധാരാളം പൈസ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്സ്. ദെൻ rural areas, registered medical practitioners are there. In rural areas they are called RMP, registered medical practitioner. Rural areas അതായത് ഓരോ അസുഖത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ urban areas, there are specialized services in urban areas, but there is no facility in rural areas. Rural areas അതുപോലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Then a lot of diagnostic services are there. നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ X-ray clinic, laboratories, then blood banks. There are lot of diagnostic services. These private hospitals, also private clinics, also run medical shops. They are not controlled by the government. ഈ private clinic ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല. They are not under the government. They are run by the private. Then their patients want to pay need more money for going to private hospital. Private hospital പോകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? We have to pay more. We need lot of money. Then that is about private health care. Then we studied public health care is run by the government and private health care is run by private clinics. Okay.
Then, health care and equality. Health care and equality. But private sector in healthcare is increasing. That is what? Healthcare centers are increasing in private sectors, not by government services. Services of private sector run by profit. എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് അവർ എന്താണ് പ്രൈവറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം പേഷ്യൻസിൽ നിന്ന് ധാരാളം പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. Then private sector has higher cost with expensive medicines. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ധാരാളം മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ. എന്താണ് മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻസ് എന്താണ് ചിലവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെയർ ആർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്സ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. സോ ദേ ഹാസ് ഹയർ കോസ്റ്റ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസീവ് മെഡിസിൻസ്. നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും അവർ നമുക്ക് എഴുതി തരുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ. ദെൻ ഇൻകറക്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ബൈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് കറക്റ്റ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. സംടൈംസ് ദേ നോട്ട് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ദെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് അൺനെസസറി മെഡിസിൻസ്, ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റേസ് എക്സെട്ര. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത, നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല. എന്ത് പറയും, ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് അൺനെസസറി മെഡിസിൻസ്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെഡിസിൻസ് ധാരാളം എഴുതരും. ദേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ മണി. സോ വി നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി when we go to a private hospital. Then only 20% can afford medicine വെൻ ഇൽ. എന്താണ് നമ്മുടെ 20% ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അസുഖം വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വൈ? ബിക്കോസ് വി നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി വെൻ വി ഗോ ടു എ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ദെൻ 40% അഡ്മിറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ഹാവ് ടു ബോറോ മണി. എന്താണ് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മണി ബോറോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, കടം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ. അത്രയ്ക്കും എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് മണി കോസസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് മണി നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഓൾസോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു, ഹെൽത്ത് കെയർ ഇക്വാളിറ്റി പഠിച്ചു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ റീസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോൾവിങ് ഇഷ്യൂസ്. ഹൗ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ടേക്ക് ദ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അല്ലേ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? വി നീഡ് പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ്, ദെൻ ഗുഡ് ലബോറട്ടറീസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര. വി നീഡ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്. ദെൻ ഈക്വൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ടു ഓൾ. എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകണം. റിച്ച് എന്നോ പൂവറെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് വേർതിരിവ് പാടില്ല. ദെൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ 1996 കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗേവ് 40% ഓഫ് എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ടു പഞ്ചായത്ത്. കേരള ഗവൺമെൻറ് 1996 40% അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് 40% ആർക്ക് കൊടുത്തു? ടു പഞ്ചായത്ത്. ഫോർ വാട്ട്? ഫോർ പ്രോപ്പർ ഫുഡ്, വാട്ടർ, പിന്നെ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ്? അവരുടെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 40% ഓഫ് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് 40% അവർക്ക് കൊടുത്തു. എന്തിനാണ്? ഫോർ ഗുഡ് ഫുഡ്, വാട്ടർ, പിന്നെ ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് പഠിച്ചു, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പഠിച്ചു, പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി പഠിച്ചു. ദെൻ ഇതിനെല്ലാം റിസോൾവിങ് ഇഷ്യൂസ്. ദെൻ അനദർ കോസ്റ്ററിക്ക ഈസ് എ റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ സൗത്ത് അമേരിക്ക. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു റിച്ചസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് കോസ്റ്ററിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ എന്താണ്? ദേ ഹാവ് നോ ആർമി. ദേ ഹാവ് ഗിവൺ the amount of army to for the proper health of their people. അവരുടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് കൊടുത്തു? ആ ആർമിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് അവർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കി? ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. അവിടുത്തെ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് കൺട്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോസ്റ്ററിക്ക ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ
സൗത്ത് അമേരിക്ക. സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് കൺട്രി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ്? ദേ ഹാവ് നോ ആർമി ആൻഡ് ദാറ്റ് മണി ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഫോർ ദെയർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. അവരുടെ ആ രാജ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഗുഡ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവർ ആ മണി അവർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദെയർ ഗുഡ് ഫുഡ്, വാട്ടർ, ദെൻ ഫോർ ദെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് പഠിച്ചു. ഹെൽത്ത് മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ ഫ്രീ ഓഫ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുറീസ് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ത് പഠിച്ചു? പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇസ് റൺ ബൈ എന്താണ്? റൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ്. അതിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി പഠിച്ചു, സ്റ്റോറി ഓഫ് അമൻ ആൻഡ് രഞ്ജൻ. നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം Aman has to face lot of difficulties in public health hospital, and Ranjan got a very warm welcome in the private hospital. He didn't want to stand in a queue, and his treatment is very good. നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ we can go to private hospital, and we need lot of money when we are going to private hospital. Then നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി പഠിച്ചു. ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റിയിൽ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി എന്ത് പഠിച്ചു? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഈസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് നമുക്ക് ധാരാളം ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. നമുക്കിവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആയുർവേദ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസ്. Private hospitals, there are lot of private hospitals. Then services of private sector is run by profit. എന്തിനാണ് അവരുടെ സർവീസ്? എന്തിനാണ് അവരുടെ? അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് നടത്തുന്നത്. ഓരോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 പേര് ചേർന്നായിരിക്കും ഒരു ക്ലിനിക്കോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ നടത്തുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ എന്താണ്? അവരുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് അവർ നോക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ രക്ഷക്കാലം അവർ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ്, അവരുടെ ക്ലിനിക്കിനുള്ള പ്രോഫിറ്റ്. Then private sector has higher cost with expensive medicine. എന്താണ്? ധാരാളം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ്. They prescribe expensive medicines for patients. Then incorrect practices by private sectors. എന്താണ്? പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഉള്ള അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. Then doctors prescribes unnecessary medicines, injections, etc. for patients. വേണ്ടാത്ത ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകളൊക്കെ ധാരാളം എഴുതി കൊടുക്കും. എന്താണ്? അവർക്ക് മണിയാണ് ആവശ്യം. സോ അവർ ധാരാളം മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. Then 20% can afford medicine. നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയിൽ 20% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർ 40% admitted patients have to borrow money. അവർക്ക് എന്താണ്? അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ they need lot of money. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. Then what is the role of the government? Constitution. That means these are our government. The role of the government is to make the people healthy by all means. That is whether they are rich or poor, they have to look after the people in a healthy manner. That is the constitution. Government has to make the proper hospitals, need proper hospitals and proper medicines. That is run by the government. Okay, here we conclude the chapter and notes will be given for you. You have to point out the points, note out the points. Okay, thank you.